सुनहरा हिंदुस्तान में आपका खैर मकदम है। नाज़रीन का नाम टुडेज स्टोरी न्यूज ने एक तारीखी पेशरफ्त करते हुए डिजिटल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए मिल्ली अदबी सहाफती व सकाफती खदमात अंजाम देने वाले मगरबी बंगाल के मुख्तलिफ अजला के 30 यूट्यूब चैनल्स को एजाज व इकराम से नवाजा है। मगरबी बंगाल की सरजमीन पर पहली बार किसी न्यूज इदारे ने डिजिटल मीडिया वालों को इस तरह की हौसला अफजाई की, उन्हें एजाज दिया है। जी हाँ दोस्तों, 8 नवंबर 2025 बरोज शनिचर टुडेज स्टोरी न्यूज ने शहर निशात कोलकाता के पाक स्टेट के हो ची मिन सरानी में कायम इंडियन काउंसिल फॉर कल्चरल रिलेशन या ICCR के हॉल में बंगाल डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 की तकरीब का शानदार इनकाद किया, जिसमें टुडेज स्टोरी न्यूज की जानिब से कोलकाता समेत मगरबी बंगाल के 30 यूट्यूब चैनल्स को बंगाल डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 से नवाजा गया। नाज़रीन कराम, इस तकरीब में मेहमानान की हैसियत से मारूफ सहाफी ऋतुप्राता भट्टाचार्य, मारूफ एंकर व जर्नलिस्ट शुभजीत ने शिरकत की। इस मौके पर ऋतुप्राता भट्टाचार्य ने यूट्यूबर्स को मुखातिब करते हुए बहुत सी अहम बातें की। उन्होंने कहा कि व्यूज से किसी कंटेंट की खूबी या खामी का इजहार कतई नहीं हो सकता है। अगर आपका कंटेंट सच्चाई और मुस्बत पहलुओं पर मुश्तमिल है तो आप ज्यादा व्यूज न मिलने पर भी हरगिज दिल बर्दाश्ता ना हो, क्योंकि असर हाजिर में देखा जा रहा है कि फहाशी और झूठ से इबारत कंटेंट को काफी व्यूज मिलते हैं और बेहतर लाइक व पॉजिटिव कंटेंट्स इस दौड़ में अक्सर पीछे रह जाते हैं। दोस्तों, मौसूफ ने मजीद कहा कि एक अच्छा शहरी व सहाफी होने के बाइस हमारी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी वीडियोस में उन बातों को पेश करें जो सच्ची हों और मिल्लत व माशरे में बिगाड़ व नफाक का बाइस न बने, बल्कि व्यूअर्स को बेहतरीन जानकारियों से आशना करें और इत्तेहाद व अमन के पैगामात आम करें। ऋतुप्राता भट्टाचार्य ने यूट्यूबर से कहा कि आप हमेशा मुत्तहिद रहें, हर मुश्किल दौर में एक दूसरे के साथ रहें, सच्ची लगन व ईमानदारी के साथ अपनी क्रिएचर्स आवाम तक पहुंचाएं। सरमाएदार डिजिटल मीडिया पर भी अपनी आंखें जमाए बैठे हैं कि किस तरह वो डिजिटल मीडिया को भी अपने काबू में कर लें। ऐसे आलम में हम सबों की जिम्मेदारी है कि हम सच्चाई और ईमानदारी के साथ सहाफती खदमात अंजाम दें, अपने कंटेंट में सच्ची और अच्छी बातें बताएं और हर हाल में एक दूसरे के साथ खड़े रहें। दोस्तों, बंगाल डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 की अजीमुशान तकरीब में मारूफ सहाफी वो एंकर शुभजीत ने अपने खिताब के दौरान डिजिटल मीडिया हाउसेस को खिताब करते हुए कई कीमती मशवरों से नवाजा। मौसूफ ने कहा कि आप अपने कंटेंट में जो भी डेटा शामिल करें वो सही व सच्चे होने चाहिए। आपका कंटेंट से किसी के मजहबी या सकाफती जज्बे को ठेस न पहुंचे, बल्कि ये इत्तेहाद, अमन और सही जानकारियों का पैकर हो। साथ ही साथ उन्होंने कहा कि डिजिटल मीडिया का मुस्तकबिल इंतहाई रोशन है और आने वाले दिनों में हम देखेंगे कि हर जगह डिजिटल मीडिया ही गालिब होगा। उन्होंने मजीद कहा कि आज के दौर में किसी जानिबदारी या सियासी मफाद के बाइस कई बड़े न्यूज चैनल्स या अखबारात जिन बातों या खबरों से आवाम को आशना करने से कासिर रह जाते हैं, उन बातों या खबरों से पोर्टल न्यूज, डिजिटल न्यूज या यूट्यूब न्यूज वाले आवाम को आशना या बाखबर बनाने में अपनी कीमती खिदमात अंजाम दे रहे हैं और यही डिजिटल मीडिया के रोशन मुस्तकबिल का मजहर है। नाज़रीन कराम, हमारी ये वीडियो किसी जानिबदारी या किसी के प्रमोशन से कतई वास्ता नहीं रखती है, बल्कि ये हकायक की रोशनी में बनाई गई है। दोस्तों, टुडेज स्टोरी न्यूज ने डिजिटल मीडिया वालों की हौसला अफजाई या उनकी सराहना व तौकीर के लिए जिन न्यूज चैनल्स को बंगाल डिजिटल मीडिया अवार्ड 2025 से नवाजा, उनके इस्माए गरामी यूं हैं: विजन प्लस न्यूज, अड्डा स्टेशन, टॉक बैक विथ ऑन्ड्रीला, संवाद आविर्भाव, रिपो न्यूज, सुनहरा हिंदुस्तान, इस्माइल इंडिया न्यूज बांग्ला, V9 मामला, टॉलीवुड टाइम्स, सुंदरवन टीवी, द इंडिपेंडेंट बंगाल, द कोलकाता मेल, टॉली टॉक्स, SRB न्यूज बांग्ला, सानंदा न्यूज, सोबार कोथा, RGM न्यूज, लोकल टुडे न्यूज, nnews.com, न्यूज वॉइस ऑफ पुरुलिया, राष्ट्रीय टीवी बांग्ला, कोलकाता 24x7, जलपाईगुड़ी न्यूज, हुगली आज के, फरक्का टीवी और बोंगो टीवी वगैरह। नाज़रीन कराम, आइए देखते हैं इस प्रोग्राम की चंद झलकियां। আপনারা তো জানেন ভারতবর্ষে এরকম তো শিল্প গোষ্ঠী রয়েছে দুটি তিনটে, মানে আমি বলছি, আমি কোনো নির্দিষ্ট শিল্প গোষ্ঠীর নাম বলবো না। জাতীয় ক্ষেত্রে যে ঘটনাটা ঘটছে, ওদিকে ইলন মাস্ক থেকে শুরু করে বৃহৎ সমস্ত পুঁজিপতিও গোটা পৃথিবীর মিডিয়াটা তাদের হাতে রাখতে চাইছে। সে এক মুহূর্তে ইচ্ছে করলে আপনার একটা প্রতিবাদী সত্যি ঘটনা
যেটা মনে করছে সেই কর্তৃপক্ষ যাওয়া উচিত না, আপনাকে কমিউনিটি গাইডলাইনের নামে আপনাকে সরিয়ে দিতে পারে। এটাও কিন্তু স্বাধীনতা, মানে সাংবাদিকের স্বাধীনতার উপর হস্তক্ষেপ। সুতরাং একটা আন্তর্জাতিক বিরাট ষড়যন্ত্র আছে, জাতীয় ক্ষেত্রেও ষড়যন্ত্র আছে। আপনি যতই চেষ্টা করুন, আপনি যাই করুন না কেন, বিভিন্ন জায়গায় আপনাকে যে বিজ্ঞাপন দেওয়া হয়, বৃহৎ পুঁজিপতি যদি কোনো হাউস একই সামাজিক মাধ্যমে তার চ্যানেল চালায়, তাকে অনেক বেশি সুযোগ সুবিধা দেওয়া হয়। শুধু তাই, একজন ইউটিউবার তিনি সত্যি কথা বলেছেন, তিনি দালাল চক্রের বিরুদ্ধে বা কয়লা মাফিয়াদের বিরুদ্ধে বা গরু মাফিয়াদের বিরুদ্ধে কথা বলেছেন, তাকে নিগৃহীত হতে হয়েছে। ব্যারাকপুর শিল্পাঞ্চলে কোন নেতার পছন্দ হয়নি, একজন ইউটিউবারকে মারধর করা হয়েছে। এখানে অনেকে আছেন, আমি আলাদাভাবে এত অন্ধকারের মধ্যে কি কোনো আলো নেই? দারুণ আলো রয়েছে। ডিজিটাল মিডিয়ার ভবিষ্যৎ। কেন্দ্র সরকার, রাজ্য সরকারকে আজ বাদে কাল কোনো না কোনো দিন তাদের পরিচয়পত্র, সরকারি পরিচয়পত্র আপনাদের দিতেই হবে। আজ বাদে কাল সরকারি বিজ্ঞাপন যখন প্রিন্ট টেলিভিশন পায়, আপনাদের দিতেই হবে। মুশকিলটা হচ্ছে সাংবাদিকতাতে অনেক সময় মোড়ক খুব গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে। টেলিভিশন সাংবাদিক বা প্রিন্টের সাংবাদিক, তার একটা উন্নাসিকতা থাকে যে ডিজিটাল, ইউটিউব ডিজিটাল করছে যেন তারা কেউই নয়। কিন্তু দিনের শেষে সেটা আমাদের পূর্বসূরি প্রণয় রয় থেকে, যিনি ভারতীয় টেলিভিশন, উপমহাদেশের টেলিভিশনের যিনি পিতৃপুরুষ, আদিপুরুষ, তাকেও ডিকোড অর্থাৎ সামাজিক মাধ্যমে অবশেষে আসতে হয়েছে ডিজিটালে। সুমন চট্টোপাধ্যায়ের মতো সাংবাদিককেও রোজ রাত্রেবেলায় বসতে হয় এই ডিজিটাল মাধ্যমে, কারণ এটাই ভবিষ্যৎ। যুগে যুগে জানেন তো, যখন নতুন কিছু ওঠে তখন এইরকম একটা বাধা আসে। যত বাধা আসবে তত কাজ করবেন, তত আরো উৎসাহে কাজ করবেন, কারণ ভবিষ্যৎটা পুরোপুরি ডিজিটাল মিডিয়া, আর কারণ নয়। বিজ্ঞান প্রমাণ করেছে, প্রযুক্তি প্রমাণ করেছে, নন্দন তত্ত্ব প্রমাণ করেছে। সবশেষে একটা কথা বলবো যে কেউ 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 কোনো না কোনো পক্ষের হতেই পারে, কেউ আবার নিরপেক্ষ হতে পারে, কেউ আস্তিক হতে পারে, কেউ নাস্তিক হতে পারে, কেউ যে কোনো ধর্মে বিশ্বাস করতে পারে। এটা তো ব্যক্তিগত ব্যাপার, ব্যক্তিগত পরিসর। কিন্তু সে যে দলেরই হোক, যে দলই তাকে মারুক, একজন ইউটিউবার, একজন ডিজিটাল সাংবাদিক এ রাজ্যে, সে এ রাজ্যের শাসক হোক, অন্য কেন্দ্রের শাসক হোক, বা লাল হোক বা মাওবাদী হোক, কুছ পরোয়া নেই। কাঁধে কাঁধ বেঁধে যদি আমরা, যে ঘটনা আপনারা ঘটিয়েছেন জলপাইগুড়ি থেকে সুন্দরবন এখানে হাজির, আমরা যদি সবাই একযোগে প্রতিবাদ করতে পারি, তাহলে জেনে রাখবেন 5টা কাগজ, 5টা টেলিভিশনের থেকে গোটা রাজ্যে জুড়ে থাকা ডিজিটাল নেটওয়ার্ক শক্তিশালী। আমি আশা করব আমরা কাঁধে কাঁধ বেঁধে লড়াই করব। এই লড়াইয়ের শপথ নিতে হবে। বাংলার এবং ভারতীয় সাংবাদিকতায় রেভলিউশন আনতে হবে। সেটা একদিনে আসবে না। এই মঞ্চ থেকে আমি গলা ফাটিয়ে চিৎকার করলেও আসবে না। সময়ের পরিপ্রেক্ষিতে সবাই অনুধাবন করলেই আসবে। আমি সবশেষে একটাই কথা বলবো, ডিজিটাল মিডিয়াই আগামী যুগের তারকা। সুতরাং খুব গর্বের সঙ্গে ডিজিটাল মিডিয়া, তাকে আরো বেশি আঁকড়ে ধরে রাখুন। ভিউজ নয়, মনে রাখবেন আপনি যতই খবর করুন, আপনার থেকে পর্নোগ্রাফির ভিউজ বেশি। সুতরাং ভিউজ দিয়ে মাপা যায় না কে কি রকম সাংবাদিকতা করলো বা কে কি রকম ক্রিয়েট করলো। বরং এটা মনে রাখুন, একদিন যারা খবরের কাগজে লিখতেন তারা আসলে ইতিহাস লিখতেন। একদিন যারা টেলিভিশনে খবর করতেন, সেই দৃশ্য টেলিভিশনের ইতিহাসে অর্থাৎ আমাদের আর্কাইভে জমা থাকবে। আর একদিন, আজ থেকে 100 বছর বাদে বাংলা কেমন ছিল তা নিয়ে যখন গবেষণা হয়, তখন আপনারই সামাজিক মাধ্যম, আপনারই ডিজিটাল মিডিয়া একমাত্র অস্ত্র হবে। সুতরাং আপনাদের হাতে অনেক বড় দায়িত্ব। আমরা আসলে ইতিহাস লিখছি। আমরা যে মাধ্যমে কাজ করি না কেন, সেটা সংবাদপত্র হতে পারে, টেলিভিশন হতে পারে, ডিজিটাল মিডিয়া হতে পারে, যেটাকে আমরা বলা হয় সোশ্যাল মিডিয়া প্ল্যাটফর্ম,
আমরা প্রত্যেকটা ক্ষেত্রেই এডিটর নির্ভর। আমরা জানি চ্যানেলে একজন এডিটর থাকে, নিউজ পেপারে একজন এডিটর থাকে, সেরকম টুডে স্টোরির একজন এডিটর আছেন বা বেশ কয়েকজন এডিটর আছেন। এডিটর কি করেন? এডিটরের ফিল্টারটা করে দেন, যেটা আমরা দেখাতে পারি আর যেটা দেখাতে পারি না, একটা মানক থাকে। ডিজিটাল মিডিয়া যত বুম করছে, ডিজিটাল মিডিয়ার গতি যত অ্যাক্সিলারেটেড হচ্ছে, ততই ফ্রেম অফ রেফারেন্সটা, এই মানকটা ভোলাটাইল হয়ে যাচ্ছে। আগে কোনো একটা কন্টেন্ট মানুষের কাছে পৌঁছে দেওয়ার জন্য কোনো নিউজ পেপারের কাছে যেতে হতো, কোনো টেলিভিশনের মাধ্যমে যেতে হতো, বা আমার কোনো একটা সমস্যা বা আনন্দের কথা আমি যদি সবাই অনেককে জানাতে চাই, তখন টেলিভিশন বা খবরের কাগজের শরণাপন্ন হতে হতো। এখন কাউকে কারোর কিছু শরণাপন্ন হতে হয় না। আজকে যদি মনে করি এই মুহূর্তে পৃথিবীর একটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ তথ্য আমার পকেটে রয়েছে, আমি সবাইকে জানাতে চাই, আমার টিভি 9-এও যেতে হবে না, আমার অন্য কোনো সংবাদপত্র যেতে হবে না, আমাকে টুডে স্টোরিতেও যেতে হবে না, আমার ফেসবুক পেজটা একটা লাইভ করলে পৃথিবীর প্রত্যেকে জানতে পেরে যাবে। তার মানে আমরা প্রত্যেকে এখন নিজেরাই পকেটে করে একটা চ্যানেল নিয়ে ঘুরছি। আমাদের মাথায় রাখতে হবে, যারা ডিজিটাল মিডিয়া নিয়ে ভাবছেন বা যারা ডিজিটাল মিডিয়ামে কাজ করছেন, আমার তাদেরকে প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ, আজকে টুডে স্টোরি যাদের যাদের সম্মানিত করবে, বাকি যারা সম্মানিত হবেন না তার মানে তারা সম্মাননীয় নন এমনটা নয়। ওরা একটা মানকের একটা নির্দেশ দেওয়ার চেষ্টা করবে। কি সেই মানক? যে এই কাজগুলোকে অ্যাটলিস্ট স্ট্যান্ডার্ড এবং হেলদি এবং হাইজেনিক কাজ বলে দেখানো যায়। হ্যালো গাইজ, আমি এখানে আছি, আমি আজকে দেখুন আজকে এই খাবারটা খেলাম, আজকে আমার বানানো বেগুন ভাজাটা পৃথিবীর সব থেকে ভালো হয়েছে, এটাও যেরকম কন্টেন্ট। আবার ধ্রুব রাঠি যেটা করছে ওটাও কন্টেন্ট। বলে আমি যদি বলি যে ওইটা খারাপ ওইটা ভালো, তাহলে আমার কথা শোনার কেউ নেই। তার কারণ যে ভালোটা দেখছে সে খারাপটাও দেখছে, আবার আমার কাছে যেটা খারাপ ওর কাছে যেটা দারুণ ভালো। ফলে ডিজিটাল মিডিয়ার ভবিষ্যৎ আমার মনে হয় আমাদের কারোর হাতে নেই, বুম করে যাবে। মানুষ ভালো ভালো কন্টেন্ট গুলোকেই তাদের কাজে লাগাবে। ভালো কন্টেন্ট মানে আমি মনে করি যে কন্টেন্ট গুলো দরকারি। এবার কার কোনটা দরকার সেটা আমি এখানে দাঁড়িয়ে বলতে পারবো না। ফলে এই মুহূর্তে আমার পক্ষে কোনো একটা মানক বা ফ্রেম অফ রেফারেন্স বা নির্দেশিকা বলে দেওয়া সম্ভব নয়। আমার শুধু যেটুকু মনে হয় আমার অভিজ্ঞতা থেকে, কন্টেন্ট এমন যেন না হয় যেটা অন্যের এবং নিজের জন্য ক্ষতিকারক। এইটুকু যদি ইনিশিয়ালি আমরা মেনটেন করতে পারি, আর কন্টেন্টে যদি আমরা প্রত্যেকটা মুহূর্তে অ্যাটলিস্ট ট্রুথটা দেখাতে পারি, সত্যিটা দেখাতে পারি, সেটা যাই হোক। হ্যালো গাইজ, আমি এখানে বলে যারা কন্টেন্টটা দেখাচ্ছে তারা তো সত্যিটাই দেখাচ্ছে, হয়তো সে ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়ালের সামনে থেকে একটা ভিডিও লাইভ করছে। কিন্তু ডিজিটাল মিডিয়াতে অনেক মিথ্যে ভুল কন্টেন্ট চলে যাচ্ছে, যে কারণে আমি এডিটর শব্দটা বললাম। আমি প্রত্যেককে একটু অনুরোধ করব, আমরা এই ডিজিটাল সময় দাঁড়িয়ে উই আর দ্য এডিটর অফ আওয়ার ওন সেলফ। আমরা প্রত্যেকে নিজের এডিটর। আমি আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যে জিনিসটাকে আমার খারাপ মনে হচ্ছে, সেটা আমাকে বিশ্বাস করতে হবে অনেকের জন্য খারাপ। আমার আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে যেটাকে ভালো মনে হচ্ছে, আমাকে ধরে নিতে হবে সেটা অনেকের ভালো লাগে। এবার আমি যেহেতু আমার চ্যানেলের বা আমার পেজের বা আমার যে ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মটা আমি ক্যাটার করছি সেটার আমি নিজে এডিটর, সে কারণে আমাকে ওইটুকু ডিসিশন নিতে হবে যে আমি মিথ্যে কিছু সম্প্রচার করব না, আর আমি এমন কিছু সম্প্রচার করব না যেটা পৃথিবীর উন্নতির জন্য অন্তরায় হতে পারে। উই হ্যাভ টু মেক আওয়ারসেলফ আ ভেরি গুড এডিটর অফ আওয়ার কন্টেন্ট। আমি যদি নিজের কন্টেন্ট এডিট করতে না পারি তাহলে ভুল জিনিস যাবে। শুধু আমি তিনটে কথা বলি আজকে আমার এই শেয়ার করা কিছু বক্তব্য আমি শেষ করবো। সেটা এক হচ্ছে, মিথ্যে কিছু সম্প্রচার করবেন না। দুই, যেটা বলছেন সেটা বলার আগে ভেরিফাই করে নিন। যেটা আপনি পোস্ট করে দিলেন, পোস্ট করার আগে জানুন সেটা আপনার এবং আপনার পারিপার্শ্বিকের ক্ষতি করছে কিনা। চার, প্রত্যেক মানুষের আর কিছু না থাকুক, আমি এখনো বিশ্বাস করি একটা রাজনৈতিক বিবেক থাকে, পলিটিক্যাল কনসিয়েন্স থাকে। কে কোন রাজনীতি কোন দল সেটা আমি বলছি না, প্রত্যেক দলের একটা নির্দিষ্ট আদর্শ থাকে। কখনো কখনো আদর্শহীনতাকে আদর্শ বলে ডাকা হয়, সেটা নিয়ে আমি মতান্তরে বাতান্তরে যাচ্ছি না। আমি একটা রাজনৈতিক দলের বিশ্বাসী, মানে আমি রাজনৈতিক মতাদর্শের বিশ্বাসী, আপনি সেটা আলাদা হতেই পারেন। তার মানে আমি আপনি মারপিট করবো না। ডিজিটাল মিডিয়াতে
অ্যাট দ্য এন্ড অফ দ্য ডে আমাদের যে পলিটিক্যাল কনসিয়েন্স, যে রাজনৈতিক বিবেক, আসলে আমরা চেষ্টা করি সেই রাজনৈতিক বিবেকের কাছে, আমার এক, আপনার এক, আপনার এক, আমরা নিজেদের রাজনৈতিক বিবেকের কাছে অনেস্ট থেকে তারপরে আমাদের কন্টেন্টটা কনভে করি। সেটা হ্যালো গাইস দিস ইজ মি এটাও হতে পারে, বা একটা দারুণ অন্যরকম কিছু নতুন কন্টেন্ট উইথ এক্স ফ্যাক্টর হতে পারে। এই কথা প্লিজ মেনটেন করুন। এটা আমি আপনাদের নির্দেশ দিলাম না, এটা আমি আপনাদের কাছে অনুরোধ করলাম, সেটা হলে আপনাদেরও ভালো হবে, আমারও ভালো হবে। যখন কোনো অনুষ্ঠান এই শহরে বা এই রাজ্যে বা এই দেশে বা এই পৃথিবীতে হয়, তখন সেই অনুষ্ঠানটার অর্গানাইজার অনুষ্ঠানটা সাজায় যেমনি বিভিন্নভাবে, তখন সেই মানুষগুলোকে খোঁজে যে মানুষগুলো সেই অনুষ্ঠানটার প্রচার করবে। আর সেই প্রচার যারা করেন তাদের কিন্তু অনুষ্ঠানটার সাকসেসের পেছনে অনেকটা ভূমিকা আছে। কোথাও গিয়ে একটা ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মগুলোই কিন্তু এখন এই প্রচারের একটা মুখ্য জায়গা নিয়েছে, কিন্তু সেই ডিজিটাল মাধ্যমগুলো বোধহয় কোথাও সেই স্বীকৃতির জায়গা থেকে এখনো বঞ্চিত আছে। তো যেহেতু আমরাও সেই ডিজিটাল প্ল্যাটফর্মেরই একটা পার্ট, টুডে স্টোরি, তো বলে না যে নিজের মানুষের প্রবলেম বা প্রয়োজনগুলো নিজের মানুষই বোঝে। তো কোথাও গিয়ে টুডে স্টোরির মনে হয়েছিল যে আমাদের মতো যারা আরও আছেন তাদেরকে যদি তাদের কাজের জন্য সম্মানিত বা স্বীকৃত করা যায়, সেই ভাবনা থেকেই, এবং ওই আজকের অনুষ্ঠানে আলোচনার জায়গায় এসেছিল যে পশ্চিমবঙ্গের কোথাও বা ভারতবর্ষের কোথাও যদি একজন ডিজিটাল মিডিয়ার মানুষের কোনো দরকার পড়ে, তাহলে আরেকজন ডিজিটাল মানুষ যাতে তার পাশে এসে দাঁড়াতে পারে, সেই প্ল্যাটফর্মটা তৈরি তখনই হবে যখন আমরা সবাই এক জায়গায় হব। তো বুম তো আমরা ধরি সবার সামনে তাদের কথা তুলে ধরার জন্য, আজ বুম আমরা ধরেছিলাম আমাদের নিজেদের কথা বলবার জন্য।